KTU മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ 5-ൻ്റെ സിലബസാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, പിന്നെ LVDT എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീനിയർ വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ, പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് അൾട്രാസോണിക് ഫ്ലോമീറ്റർ, പീസോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ, മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ, ലോഡ് സെൽ, സ്ട്രെയിൻ ഗോജ്. ഇത് ഒരു പാർട്ടായിട്ടും അടുത്തത് ബാക്കിയായിട്ടും ആയിരിക്കും ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ളത് വായിച്ചു നോക്കാം, പോസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂഷ്വലി ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്, ഇലക്ട്രോമെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്, ഫോട്ടോണിക് or photovoltaic that converts one type of energy or physical attribute to another. ഒരു എനർജീനെ മറ്റൊരു എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സാധനമാക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, the transducer which converts one form of energy into electrical energy for the measurement purpose. Then the basic requirements are linearity, ruggedness. Ruggedness is the capable of withstanding overload, repeatability, high reliability and stability, high output signal quality, no hysteresis. These are the requirements for a transducer. Next is classification of electrical transducers. It is classified into 4. First is active and passive. Next is on the basis of transduction principle used. Then analog and digital transducers. Then primary and secondary transducers. First is active transducers. It is the fifth one is transducer and inverse transducer. The first one, active transducer. Active transducers are self-generating type of transducers. These transducers develop an electrical parameters such as voltage or current, which is proportional to the quantity under measurement. These transducers do not require any external source of power for their operations. Active transducers can be classified into 4: photovoltaic, thermoelectric, piezoelectric, electromagnetic. Next is passive transducers. Active transducer is self-generating type. Passive transducer do not generate any electrical signal by themselves. To obtain an electrical signal from such transducers, an external source of power is essential. For active, no external sources are needed. Passive transducers depend upon the change in electrical parameters like resistance, inductance, and capacitance. They are also known as externally power-driven transducers. The examples are LVDT, strain gauge, etc. Next is on the basis of transduction principle. There are capacitive transduction, electromagnetic transduction, inductive transduction, piezoelectric transduction, photovoltaic transduction, photoconductive transduction. Then is analog and digital transducers. Analog transducers. These transducers convert the input quantity into an analog input, which is a continuous function of time. Example: strain gauge, LVDT, thermocouple, or thermistor. Digital transducers. Digital transducers produce an electrical output in the form of pulses, which forms a unique code. Unique code is generated for each discrete value sensed. Example: shaft encoder, proximity sensor, etc. Next is primary or secondary. Primary or secondary is the combination of two or more transducers for the measurement. In primary or secondary, the diagram is output voltage coming from to the S1 and S2 inductor, then to the LVDT is here attached to the pulley, and a Bourdon tube and fixed tube. Pressure is coming from to the fixed end and to the Bourdon tube, and then go to the LVDT. There are voltage P1 is attached to the inductor. Next is transducer and inverse transducer. Transducer converts non-electric quantity into electrical quantity, whereas inverse transducer converts electrical quantity into non-electrical quantity. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ, ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ മൈക്രോഫോൺ ആൻഡ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ. ഇനിയാണ് LVDT. ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ LVDT, ലീനിയർ വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ.
Widely used inductive transducer to translate the linear motion into electrical signals. Widely used inductive transducer ആണ് ലീനിയർ മോഷനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്, വൺ ഈസ് S1 ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് S2. ഒരു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആണുള്ളത്. നടുക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ, അത് ആയിട്ട് ഒരു ആം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നത് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് P ആൻഡ് ടു സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് S1 ആൻഡ് S2. S1 ആൻഡ് S2 wound on a cylindrical former. സൈനസോയിഡൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിൽ വഴി പോകുന്നത്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 3 to 50 വോൾട്ട്, ഫ്രീക്വൻസി 50 to 20,000 ഹെർട്സ് ആണ് ഈ പ്രൈമറീനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. S1 S2 സെക്കൻഡറീസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് അതിനുള്ളത്. അത് ഐഡൻറ്റിക്കലി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ either സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്. പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കലി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Output voltage of secondary S1 is ES1 and secondary S2 is ES2. In order to convert the output from S1 and S2 into a single voltage signal, primary output voltage S1 into the ES1 എന്നും സെക്കൻഡറിനെ S2നെ ES2 എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഒരു സിഗ്നലാക്കി സിംഗിൾ വോൾട്ടേജ് സിഗ്നലാക്കി മാറ്റാൻ ദ ടു സെക്കൻഡറി S1 ആൻഡ് S2 ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഓപ്പോസിഷൻ. അതിനുവേണ്ടി സീരീസിലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് E0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ES1 മൈനസ് ES2 എന്ന് വരും. ഇവിടെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. AC എക്സൈറ്റേഷൻ, പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്, സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ആം കോർ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇതുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് E0 ഈക്വൽ ടു ES1 മൈനസ് ES2. ഓപ്പറേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറ്റ് നൾ പൊസിഷനിൽ ES1 ഇപ്പം നൾ പൊസിഷനിൽ E0 ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ES1 മൈനസ് ES2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ES1 ഈക്വൽ ടു ES2. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് E0 0 ആകുമ്പോഴാണ്. ഇഫ് കോർ ഈസ് മൂവ്ഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ നൾ പൊസിഷൻ, more flex links with S1 and less with the winding S2. കൂടുതലും കോറ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ മോർ ഫ്ലെക്സ് എസ്സിലും വൈൻഡിങ് കുറവായിരിക്കും S2ൽ. അതായത് ES1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ES2 വരുമ്പോൾ E0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ES1 മൈനസ് ES2 എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. കോറ് റൈറ്റ് പൊസിഷനിലോട്ടാണ്, കോർ ഈസ് മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ നൾ പൊസിഷൻ, ES2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ES1. അപ്പോൾ E0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ES1 മൈനസ് ES2 എന്നാണ്. പക്ഷേ 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫേസ് വിത്ത് ദ പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ്. പ്രൈമറി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫേസ് ആയിരിക്കും. എമൗണ്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ എയ്തർ secondary winding is proportional to the amount of movement of the core. Hence, we have an indication of amount of linear motion. By noticing whether output voltage is increased or decreased, we can determine the direction of motion. Name variation of output voltage with the linear displacement for an LVDT. This is the diagram for the variation. In the left position, phi is equal to 0 and next it's phi is equal to 180 degree. 180 degree out of the face എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ലീനിയർ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ? നേരെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. താഴെ A എന്നുള്ളതും B എന്നും കാണാം. റെസിജ്വൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ് റെസിജ്വൽ വോൾട്ടേജ്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് Y ആക്സിസ് E0, X ആക്സിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീനിയാരിറ്റി ഗുഡാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് റേദർ ഹൈ, ദർഫോർ ഇമീഡിയറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് നെസസറി. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് സ്റ്റെപ്ലെസ് ആണ്. സോ റെസൊല്യൂഷൻ വെരി ഗുഡാണ്. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഹൈ ആണ്. കൺസ്യൂംസ് ലോ പവർ കൺസംഷനും ലോ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസുമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഫക്റ്റഡ് ബൈ സ്ട്രേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരികയാണ്. സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, തെരുവ് പട്ടികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സ്ട്രേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് ഫീൽഡ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ പ്രോപ്പർ ഷീൽഡിങ് ഈ ഡിവൈസിന് ആവശ്യമുണ്ട്. AC ഇൻപുട്ട് നോയ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്ലസ് ഇറ്റ്സ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് ലോവർ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലോവറായി പോകും. Next is electromagnetic flow meter, used for the flow measurement of slurry, sludge and any electrically conducting liquid. ഇലക്ട്രിക്കലി കണ്ടക്റ്റിംഗ് ലിക്വിഡിൻ്റെ യൂസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലോ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബേസിക്കലി ഒരു
പെയർ ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് നോൺ കണ്ടക്ടിങ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് പൈപ്പ് ക്യാരിയിങ് ലിക്വിഡ് ഹൂസ് ഫ്ലോ ഈസ് ടു ബി മെഷേർഡ്. ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൈപ്പ് കണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറയും ആ പൈപ്പ് നോൺ മെറ്റാലിക് പോർഷൻ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. The pipe is surrounded by an electromagnet which produces a magnetic field. പൈപ്പ് സറൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് അനലോഗസ് ടു കണ്ടക്ടർ മൂവിങ് അക്രോസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ മൂവിങ് അക്രോസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സെയിം ആയിട്ട് ആണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്, വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഓപ്പറേഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് അനലോഗസ് ടു എ കണ്ടക്ടർ മൂവിങ് അക്രോസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. Therefore voltage is induced across the electrode. This voltage is given by E is equal to BLV. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. B is the flux density in Weber per meter square. L is the length of the conductor is equal to diameter of the pipe in meter. V is the velocity of the conductor, that is flow in meter per second. So voltage is equal to E is equal to BLV. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലോ മീറ്റർ ക്യാൻ മെഷർ ഫ്ലോ ഇൻ പൈപ്പ് ഓഫ് എനി സൈസ്. ഏത് സൈസിലുള്ള പൈപ്പിലും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലോയുടെ മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ടു ഫ്ലോ ദാറ്റ് മേ കോസ് പ്രഷർ ഡ്രോപ്സ്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ലീനിയർലി റേറ്റഡ് ടു ഇൻപുട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വെൻ എ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഓർ ഫോഴ്സസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ടു സം മെറ്റീരിയൽസ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സോ ഒരു മെറ്റീരിയലിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ക്വാർട്സ്, റോസ്റ്റൽ സോൾട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയലിലേക്ക് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ along a certain plane they produce a electric voltage, or when the voltage is applied to them they tend to change the dimension along the certain plane. നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ആ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ വോൾട്ടേജ് കാരണം അവരുടെ ഡയമെൻഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ ഒരു സർട്ടൺ പ്ലെയിനിൽ. The magnitude and polarity of the induced surface are proportional to the magnitude and direction of the applied force. F. The polarity of the induced charge depends upon the direction of applied force. The charge is given by Q is equal to D cross F. ചാർജ് നമുക്കറിയാം Q എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ, ഓപ്ഷൻ എയ്ക്കകത്ത് ഡയഗ്രാം എയിൽ തിക്നെസ് ഷിയർ ആണ് കാണിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഫേസ് ഷിയർ കാണിക്കുന്നത് ബിയിൽ, thickness expansion in C, transverse expansion in C and D. The polarity of the induced charge depends upon the direction of applied force. Applied force in the direction അനുസരിച്ചാണ് polarity ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. polarity of induced charge. ചാർജിന് Q is equal to D cross F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D is the charge sensitivity of the crystal and F is the applied force. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ട് പഠിക്കാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.